Yes. So in today's lecture, we are going to start with the point estimation of errors. Okay, estimation of errors. Chalo. Now let's say there is a physical quantity called as small a. So write down. Just keep on writing initially. Then we will write it first, and then we will check which points we understand and which point we do not understand. And the points that we do not understand, we will elaborate, and we will discuss on them more. Okay. Let the physical quantity. Let the physical quantity to be measured to be measured initially बाळांनो लिहून घ्या to be measured is small a नावाची काहीतरी physical quantity आहे. For example, let's say radius small r, that is a physical quantity. Anything that can be measured is a physical quantity. Small m, mass, that is a physical quantity. Okay, here we are taking any general physical quantity small a. Okay, then and let the readings means measurements, let the readings of measurements readings of measurements of physical quantity a are first measurement or the first reading a1. first reading काय आले a1. just keep on writing. second reading काय बाळ a2. third reading a3. and so on. We will take, let's say 20, 30, 40, 41, 44. Okay, any number. Okay, up to nth reading up to nth reading an. okay, n reading आपल्याला मिळाले. Now we got n readings a1, a2, a3 up to an. okay, now if you have n number of readings आपण n number of readings घेतल्यानंतर we can do this value, mean value of a. mean value means average value. it is denoted by the symbol a bar. a bar म्हणजेच बाळ mean value, म्हणजेच बाळ average value. त्या सगळ्याचं meaning सेमच आहे. either you can write a bar or a mean or average value. okay, is equal to कसं काढणार average? first reading plus second reading plus third reading plus so on up to sir nth reading. right, up to sir nth reading, whole divided by total number of readings small n. this is called as mean value of the measurement. this is the formula of mean value of the measurement. okay, sir, can we write it like this? is equal to plus means what? summation. plus म्हणजेच बाळ summation. plus म्हणजेच काय बाळ? summation of what? summation of a1, a2, a3, a4, a5, a6 means a and some सबस्क्रिप्ट आय. याला काय म्हणायचं? सबस्क्रिप्ट. वरती लिहिलं तर म्हणायचं सुपरस्क्रिप्ट, खाली जर लिहिलं तर म्हणायचं सबस्क्रिप्ट. आणि तो आय कुठपासून कुठपर्यंत चाललाय बाळ? सर 1 पासून n पर्यंत. सो पुट आय इक्वल टू 1 a1 प्लस पुट आय इक्वल टू 2 a2 प्लस पुट आय इक्वल टू 3 a3 plus so on, put I equal to finally n, an, whole divided by small n.
So mean value or the average value of readings, A bar or A mean or A average, AVG, is equal to summation is equal to, sir, this 1 upon n multiplied by summation means addition of AI, and I values go from 1 to n. एकदा I ची व्हॅल्यू 1 टाका, A1. Summation means plus, then put the value of I 2, I ची व्हॅल्यू 2 टाका. A2 summation means plus, put I value equal to 3 plus I value equal to 4 plus, हे कुठपासून कुठपर्यंत करायचं आहे, I goes from 1 to n. I ची व्हॅल्यू 1 पासून n पर्यंत चालली. I ची व्हॅल्यू 1 2 3 up to n, whole divided by n. This is called as mean or average of the reading. Mean value or average value of the reading. Reply me in the chat box up to this clear and written. If not clear, we can discuss. लिहिता लिहिता समजते ते, सेपरेट एफर्ट नाही घ्यायचे, आपण स्मार्ट वर्क करायचं. गुड गुड, yes sir. So mean value, in this way you can find it. Siddhi is saying, sir explain again. Sir explain me. काय एक्सप्लेन करायचं, कुठला पॉइंट सांग. एक फिजिकल क्वांटिटी आहे ए नावाची, त्याची आपण रिडिंग्स घेतली A1 A2 A3. ऍव्हरेज कसं काढणार, 3 रिडिंग आले 3 7 15. ऍव्हरेज कसं काढणार, 3 + 7 + 15. टोटल नंबर ऑफ रिडिंग किती होते, 3. सो सगळ्या मेजरमेंटची ऍडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स. इज इट डिफिकल्ट, नो. ऍडिशन म्हणजेच काय बाळ, समेशन. आणि ऍडिशन मध्ये पहिलं रिडिंग, दुसरं रिडिंग, तिसरं रिडिंग, अप टू nth रिडिंग, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस. चेक करा सिद्धी, आर्यन, समजलं का. फर्स्ट रिडिंग, सेकंड रिडिंग, थर्ड रिडिंग, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड अपॉन 3, तेच केलंय. मग n रिडिंग असतील तर अप टू n अपॉन n. And instead of addition you can use the symbol of summation. This symbol is called as summation. Summation of I goes from 1 to n. AI, A1 A plus A2 plus A3 up to an. A1 पासून an पर्यंत addition करायचे, whole divided by n. तेच लिहिले इथं. 1 upon n, I have written it here. Okay. चलो. Now you will say that, sir, how can we know the true value? Because while doing measurement there will be error. Either it will be systematic error or it will be random error. Okay, systematic errors can be 100% removed, sir. If we take proper care, systematic errors can be 100% removed. But sir, how the random errors will be removed? They cannot be removed 100%. It means that, now listen to this carefully. It means that we cannot 100% remove all types of errors. Systematic errors can be removed, but sir, random errors cannot be removed 100%. It means in every measurement there will be slight error. So you will never know exact and real value. Yes, no, reply me in the chat box. You will never know exact and real value. Yes, no. You will never know. There is no option to get exact and real value. You just cannot do anything. Because for the random errors, you just don't know why, because of what reason they are exactly happening. Temperature variations, then pressure variations in which the experiment is being performed. So this you have to remember. Now write down, as we cannot
as we cannot remove random errors as we cannot remove random errors 100% त्या एरर्स आपल्याला रिमूव्ह करता येत नाहीत. दॅट इज कम्प्लिटली त्या एरर्स आपल्याला रिमूव्ह करता येत नाहीत. we can never know the real value or true value. We can never know the true value, but for practical purpose we take mean value that is equal to average value as true value for practical purpose. Okay, for practical purpose. Okay, fine sir. मग आता मग मला सांगा बाळांनो, असं लिहू शकतोय एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट. पहिलं मेजरमेंट घेताना किती एरर झाली, किंवा पहिल्यांदा एररचा फॉर्म्युला लिहितो. नाउ एरर इज इक्वल टू measured value minus true value. Yes sir, measured value minus true value. This is the formula for error. So असं लिहू शकतो का बाळांनो? बघा, error in first measurement, बघा बाळ, error in first measurement is equal to first measured value minus true value. आता ट्रू व्हॅल्यू म्हणजे कुठली व्हॅल्यू बाळ? सर मीन व्हॅल्यू, ऍव्हरेज व्हॅल्यूलाच आपण फॉर प्रॅक्टिकल पर्पज काय करतोय? ट्रू व्हॅल्यू म्हणून घेतोय. ओके, दाखवायचं कसं आहे? एरर मीन्स डेल्टा ए. ओके, डेल्टा ए इन दी फर्स्ट मेजरमेंट. डेल्टा ए इन फर्स्ट मेजरमेंट मीन्स एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट. ट्रायंगलला कसं रीड करायचं आहे बाळ? डेल्टा. या ट्रायंगलचं नाव काय? डेल्टा. ओके, डेल्टा ए 1 means error in first measurement is equal to first measurement minus true value. True value means mean value. सर तुम्ही इथं मीन पण लिहिले आणि बार पण लिहिले, दोन लिहायची काय गरज आहे? एक काहीतरी लिहा ना, एक काहीतरी लिहायचं ना बाळ. एक तर मीन असं म्हणा, ए मीन किंवा ए बार, एक काहीतरी म्हणा. ए मीन म्हणूया बाळा, आपण काय म्हणूया? ए मीन म्हणू. फाईन. सिमिलरली पहिल्यांदा लिहून घ्या, मग चेक करू कोणता पॉइंट समजलाय, आणि जो नाही समजला तो परत डिस्कस करू. एरर इन सेकंड मेजरमेंट कसं असणार? मेजर्ड व्हॅल्यू, सेकंड मेजर्ड व्हॅल्यू मायनस ट्रू व्हॅल्यू. ट्रू व्हॅल्यू इज द मीन व्हॅल्यू. हाऊ वी कॅन राईट दिस? एरर मीन्स ट्रायंगल डेल्टा. एरर इन सेकंड मेजरमेंट इज इक्वल टू second measured value minus true value. Error is always measured value minus true value. Okay, and so on dot. Error in nth measurement. बघा बाळा, error in nth measurement means nth measurement minus true value. True value म्हणजे mean value. Error in nth measurement is equal to nth measurement minus true value. Up to this reply me clear and written. Check करा समजतंय का? डाऊट असेल विचारू शकता. अशी मेथड आपण फॉलो करूया. व्यवस्थित सगळं लिहून घ्यायचं, तुम्ही लिहिता समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा. सगळं समजलं, ऑल ओके, क्लिअर अँड रिटन रिप्लाय करायचं. डाऊट असेल विचारायचा, म्हणजे तुम्हाला डाऊट विचारायला टाइम मिळेल, टाईप करायला टाइम मिळेल.
पण पहिल्यांदा लिहून घ्यायचं, कारण त्याची नोट आपल्याकडे राहिली पाहिजे, कारण इन फ्युचर तुम्हाला बाळांनो हे परत वाचायचं आहे. सो वी हॅव टू मेक अ नोट. आणि समजून घेऊन एक एक पॉइंट स्लोली कंप्लीट करायचा आणि पुढे जायचं आपण. गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड रुद्र. येस येस तन्वी, चला नुपूर, गुड. नेक्स्ट पेज वरती जातो बाळ. लिही हर्षिता पटकन. शक्यतो माझ्या बरोबर लिहा बाळ, माझ्या बरोबरच लिहा, शक्यतो नाही, माझ्या बरोबरच लिहा. राईट अलॉंग विथ मी. चौका पुढे हर्षिता. डन, गुड. डी फॉर स्मॉल डन, सॉरी डन मीन्स स्मॉल डी. आता बाळांनो एक एक्स्ट्रा पॉइंट सांगतो मी तुम्हाला. ऍब्सोल्यूट, ऍब्सोल्यूट, ऍब्सोल्यूट वैल्यू, ऍब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड, ऍब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड वैल्यू कसं काढायची असते? ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू और मॉड व्हॅल्यू कशी काढायची असते? मॉड ऑफ +5 किती असणार? 5. मॉड ऑफ -5 म्हणजे परत 5च, म्हणजे प्लस असेल किंवा मायनस असेल, मॉड मध्ये आन्सर टाकलं, मॉड मध्ये व्हॅल्यू टाकली की आन्सर पॉझिटिव्ह येणार. मॉड ऑफ -7 7, मॉड ऑफ +7 दॅट इज ऑल्सो 7. दिस इज कॉल्ड ॲज मॉड ऑर ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू. ओके, हे तुम्हाला माहित असेल, लहानपणी शिकला असणार तुम्ही. ओके, फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये शिकला होता ना सर? फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये कुठं? मग कधी? सर बिफोर फर्स्ट स्टँडर्ड, बरोबर ना? कधी शिकलाय मॉड? कधी शिकला तुम्ही? विच स्टँडर्ड? फर्स्ट स्टँडर्ड ना? नेक्स्ट पॉइंट बघा. आम्हाला मॉड म्हणजे काय तेवढं तरी लक्षात आलं. आता ऍब्सोल्यूट एरर असा एक पॉइंट आहे. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू किंवा मॉड व्हॅल्यू आम्हाला माहित आहे. आता ऍब्सोल्यूट एरर, ऍब्सोल्यूट एरर हा काय पॉइंट आहे बघा. एरर कॅन बी पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह और 0. पॉझिटिव्ह एरर केव्हा येणार बा? जेव्हा मेजर्ड व्हॅल्यू इज मोर दॅन द मीन व्हॅल्यू. मेजर केलेली व्हॅल्यू मोर आहे दॅन द मीन व्हॅल्यू, मग सबट्रॅक्शन पॉझिटिव्ह येणार. मग ही एरर काय आली बा? पॉझिटिव्ह. इफ द मेजर्ड व्हॅल्यू इज लेस than the mean value, small value minus big value, subtraction will be negative. If the measured value is less than the mean value, in that case ही value less आहे, ही value more आहे, तेव्हा error negative आहे ना. ओके, mean value पेक्षा जास्त मेजर केलं तर error पॉझिटिव्ह येणार. mean value पेक्षा कमी मेजर केलं error निगेटिव्ह येणार. एक्झॅक्टली इक्वल टू mean value अशी मेजरमेंट झाली, असं मेजरमेंट झालं तर मीन व्हॅल्यू मायनस मीन व्हॅल्यू एक्झॅक्टली इक्वल टू मीन व्हॅल्यू असं मेजरमेंट झालं तर एरर 0 येणार. सो एरर कॅन बी पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह ऍज वेल ऍज 0. ओके सर, पण आपल्याला ऍब्सोल्यूट एरर पाहिजे म्हणजे मॉड पाहिजे. सो ऍब्सोल्यूट एरर, ऍब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट कसं काढणार? ऍब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, absolute error in first measurement, absolute error in first measurement कसं काढायचं? एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट म्हणजे डेल्टा A1 त्याचा मॉड. ओके सर, म्हणजे मॉड मध्ये काय काय आहे? एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंटचा फॉर्म्युला काय? फर्स्ट मेजरमेंट मायनस मीन व्हॅल्यू, फर्स्ट मेजरमेंट मायनस मीन व्हॅल्यू. सिमिलरली absolute error, absolute error in second measurement, absolute error in second measurement त्याला कसं लिहायचं बा? सेकंड मेजरमेंट मधली एरर डेल्टा A2, सेकंड मेजरमेंट मधली एरर डेल्टा A2, त्याचा ऍब्सोल्यूट, ऍब्सोल्यूट म्हणजे मॉड, ऍब्सोल्यूट म्हणजे मॉड. सो मॉड मध्ये काय काय ना?
एरर इन दी सेकंड मेजरमेंट म्हणजे काय, सेकंड मेजरमेंट मायनस मीन व्हॅल्यू, सेकंड मेजरमेंट मायनस मीन व्हॅल्यू. ओके अँड सो ऑन असंच लिहित चला बाळांनो. ऍब्सोल्यूटला आता शॉर्ट मध्ये एबीएस म्हणा, ऍब्सोल्यूटला एबीएस, ऍब्सोल्यूट एरर, ऍब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट, ऍब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट इज इक्वल टू nth मेजरमेंट मधली एरर डेल्टा an, nth मेजरमेंट मधली एरर डेल्टा an. a इज एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी, a इज एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी. त्याचा काय करायचं आहे बाळ, मॉड, ऍब्सोल्यूट ना म्हणजे मॉड. बर मॉड मध्ये काय काय येणार मग आता, ऍब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट काय असतं, nth मेजरमेंट मायनस मीन व्हॅल्यू, nth मेजरमेंट मायनस मीन व्हॅल्यू. रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटर्न CW. जमलं का बघा, जमेल. सिंपल सिंपल आहे हो सर, है ना. येस मजा येणार आहे तुम्हाला. जसं जसं सांगतोय सिक्वेन्शियल तसं तसं लिहून घ्यायचं, समजून घ्यायचं, डाऊट आला विचारायचं, सगळं समजते, हे सगळी गणितं सॉल्व्ह होतील. चलो जाऊ का पुढं, पुढच्या पेजवर. ऍब्सोल्यूट एररचा पॉइंट समजला आता आम्हाला. ऍब्सोल्यूट एररचा पॉइंट समजला. मागं जायचं असेल मला सांगा, सगळं राहतंय आपलं, काही पुसलं जात नाहीये. व्यवस्थित सगळी नोट आहे आपल्याकडे. नेक्स्ट पॉइंट लिहा बाळांनो, मीन पाहिजे कोणाचं, ऍब्सोल्यूट एररचं. ओके मीन ऍब्सोल्यूट एरर, स्टार करा, गोल करा, राउंड करा. मीन ऍब्सोल्यूट एरर, मीन ऍब्सोल्यूट एरर. कसं काढायचं बघा. कशाचं मीन पाहिजे सर, ऍब्सोल्यूट एररचं मीन पाहिजे. मीन पाहिजे म्हणजे काय बाळ, ऍव्हरेज पाहिजे. ऍव्हरेज कसं काढतात सर, ऍडिशन डिवाइड बाय टोटल काउंट, ऍडिशन डिवाइड बाय टोटल काउंट. आता बघा मीन पाहिजे कशाचं, ऍब्सोल्यूट एररचं. ऍब्सोल्यूट एरर म्हणजे डेल्टा ए. याचं काय पाहिजे मीन पाहिजे. मीन पाहिजे म्हणजे वरती काय पाहिजे, बार पाहिजे. म्हणजे वरती काय पाहिजे, बार. ऍब्सोल्यूट एररचं मीन पाहिजे, किंवा असं लिहिता येईल, ऍब्सोल्यूट एरर काय पाहिजे, मीन पाहिजे. कसं काढणार, फर्स्ट ऍब्सोल्यूट एरर प्लस सेकंड ऍब्सोल्यूट एरर प्लस थर्ड ऍब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय 3. 3 मेजरमेंट असतील तर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड डिवाइड बाय 3. इफ देर आर 4 मेजरमेंट्स, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइड बाय 4. मग ऍब्सोल्यूट एररचं मीन पाहिजे. एरर इन दी फर्स्ट मेजरमेंट त्याची ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू प्लस एरर इन दी सेकंड मेजरमेंट इट्स ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू प्लस सो ऑन एरर इन दी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ and so on up to nth. Error in the nth measurement, its absolute value divided by काय, n measurements divided by total absolute errors. First absolute error plus second absolute error plus third absolute error divided by 3. Just like that, 1 plus first absolute error plus second absolute error plus third absolute error up to nth absolute error divided by n. ओके असा फॉर्म्युला म्हणता येईल तुम्हाला. मीन ऍब्सोल्यूट एररचा हा फॉर्म्युला येणार. क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करणार आहोत. पहिल्यांदा बाळांनो फॉर्म्युला समजून घेऊया. समजून घेऊया. ही एक पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असणार. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. सगळ्या व्हॅल्यूज पॉझिटिव्ह येणार का, मॉड घेतलाय सर, बिकॉज वी हॅव टेकन मॉड. ओके फाईन. देन राईट रिलेटिव्ह एरर. रिलेटिव्ह एरर समजतात का बघा फॉर्म्युले. रिलेटिव्ह एरर कशी काढायची असते, रिलेटिव्ह एरर इन द मेजरमेंट. रिलेटिव्ह एररचा फॉर्म्युला असतो किंवा डेफिनेशन असते, रेशो ऑफ मीन ऍब्सोल्यूट एरर
ऍब्सोल्यूट एरर बाय डेफिनेशन. रिलेटिव्ह एररचा फॉर्म्युला काय? बाय डेफिनेशन इट इज रेशो ऑफ मीन ऍब्सोल्यूट एरर. आता रेशो ऑफ असं जेव्हा म्हणतात, इंग्लिश स्टेटमेंटचं पण कन्स्ट्रक्शन समजून घ्या. रेशो ऑफ असं जेव्हा म्हणतात तेव्हा पहिली क्वांटिटी सांगितली जाते, मग टू लिहिलं जातं. रेशो ऑफ दिस टू दिस मीन व्हॅल्यू. रेशो ऑफ मीन ऍब्सोल्यूट एरर टू मीन व्हॅल्यू म्हणजे दिस क्वांटिटी डिवायडेड बाय दिस क्वांटिटी. मीन ऍब्सोल्यूट एरर डिवायडेड बाय मीन व्हॅल्यू. रेशो म्हणजे डिव्हिजन. कुणाकुणाची कसं सांगितलं जातं? रेशो ऑफ. रेशो ऑफ म्हटलं की फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी म्हणायचं, अँड म्हणायचं नाही. रेशो म्हटलं की दिस टू दॅट असं असते ते. दिस अँड दिस असा रेशो नसतो. हा, डिव्हिजन ऑफ दिस अँड दिस. ओके, डिव्हिजन ऑफ दिस अँड दिस असं म्हणू शकता. पण जेव्हा रेशो ऑफ म्हणता तेव्हा कसं म्हणावं लागेल? दिस क्वांटिटी टू दिस क्वांटिटी. रेशो ऑफ ए टू बी. ओके, रेशो ऑफ ए टू बी. रेशो ऑफ ए अँड बी असं नाही म्हणायचं, रेशो ऑफ ए टू बी. कारण रेशो ऑफ म्हटलंय, इथं टू हा शब्द यायला पाहिजे. ओके, टू वर्ड शुड बी देअर. इथं काय वर्ड यायला पाहिजे? टू यायला पाहिजे. ओके सर. सो रिलेटिव्ह एररचा फॉर्म्युला काय येणार बघा. रिलेटिव्ह एररचा फॉर्म्युला येणार मीन ऍब्सोल्यूट एरर. पहिल्यांदा ऍब्सोल्यूट एरर म्हणूया आपण. ऍब्सोल्यूट एरर, या ऍब्सोल्यूट एररचा काय पाहिजे बाळा आपल्याला? मीन पाहिजे सर. मीन ऍब्सोल्यूट एरर. मीन ऍब्सोल्यूट एरर. मीन ऍब्सोल्यूट एरर. मीन ऍब्सोल्यूट एरर टू व्हॉट? टू म्हणजे डिवाइडेड बाय मीन व्हॅल्यू. मीन ऍब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन व्हॅल्यू. दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव्ह एरर. दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव्ह एरर. रिलेटिव्ह एरर. बाय डेफिनेशन रिलेटिव्ह एरर मीन्स mean absolute error divided by mean value. mean absolute error divided by mean value. आणि फायनल एक डेफिनेशन आहे बाळांनो पर्सेंटेज एररची. ओके, पर्सेंटेज एरर. किती पर्सेंट एरर झाली कम्पेअर्ड विथ द ट्रू व्हॅल्यू, किती पर्सेंट एरर झाली. पर्सेंटेज एरर. पर्सेंटेज एरर बाय डेफिनेशन इट इज रिलेटिव्ह एरर मल्टीप्लाइड बाय 100. रिलेटिव्ह एरर मल्टीप्लाइड बाय 100. रिलेटिव्ह एरर काय आहे बाळ? रिलेटिव्ह एरर म्हणजे सर मीन ऍब्सोल्यूट एरर. ऍब्सोल्यूट एरर घ्या पहिल्यांदा, मग त्याचा मीन घ्या. मीन ऍब्सोल्यूट एरर. मीन ऍब्सोल्यूट एरर. मीन ऍब्सोल्यूट एरर डिवायडेड बाय मीन व्हॅल्यू. डिवायडेड बाय मीन व्हॅल्यू. डिवाइडेड बाय मीन व्हॅल्यू. ही काय झाली बा? रिलेटिव्ह एरर झाली. रिलेटिव्ह एरर इंटू 100 केलं की काय मिळतं? पर्सेंटेज एरर मिळते सर. रिलेटिव्ह एरर इंटू 100 केलं की काय मिळतं? पर्सेंटेज एरर मिळते सर. अप टू दिस बाळांनो, रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. राईट इट, अंडरस्टँड इट अँड देन रिप्लाय. Good. Good. Yes. Yes. फॉर्म्युले लक्षात येतात पहिल्यांदा. लेट अस अंडरस्टँड दी फॉर्म्युलीज फर्स्ट. ओके, गुड. डाऊट असेल मध्ये इथं तुम्ही टाईप करू शकता. येस. हा, गुड. सो हे झाले सगळे बाळांनो फॉर्म्युली. ओके, व्हेरी गुड सोहम. जाऊया बाळांनो नेक्स्ट पेजवर. चला, मागे यायचं असेल सांगा, कोणाचं राहिलं असेल सांगा, मागे नंतर येतो. एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया आणि सगळे फॉर्म्युले अप्लाय करूया. राईट डाऊन दी रीडिंग्स किंवा मेजरमेंट्स. दी रीडिंग्स फॉर दी मेजरमेंट of radius. The readings for the measurement of radius
आर ॲज फॉलोज. आर गिवन बिलो म्हणूया. आर गिवन बिलो. आर गिवन बिलो. First R1, first measurement R1 is equal to 5.63 meter. Second measurement R2, it is given as 5.54 centimeter. Sorry, all values are in meter. Okay, all values are in meter, no problem. 5.54 meter. Third measurement R3 is given as 5.44. Okay, 5.44 meter. Then fourth measurement is given as, fourth measurement is equal to 5.40 meter. 5.40 meter. Fifth measurement is given as 5.35 meter. 5.35 meter. Full stop, comma, 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 full stop. Determine means find. Determine. Determine काय काय काढायला सांगितलंय? Mean value. Determine mean value. Then mean value. Then mean absolute error. Mean absolute. सगळेच पॉइंट विचारणार आहे ना ते, जे सगळेच पॉइंट तुम्हाला क्लिअर होतील. मीन ऍब्सोल्यूट एरर. देन रिलेटिव्ह एरर. देन रिलेटिव्ह एरर. देन पर्सेंटेज एरर. सगळंच विचारलंय बघा. देन पर्सेंटेज एरर. देन पर्सेंटेज एरर. These 4 bits we have to calculate. Bit number A, B, C and D. This is what we are given. This is what we are asked. पहिल्यांदा काय दिले, काय विचारलं एवढं समजलं पाहिजे. ओके सर, नो प्रॉब्लेम. पहिल्यांदा काय करूयात, मीन व्हॅल्यू काढणं सोपं आहे. ओके, इट इज व्हेरी इझी टू फाइंड आउट मीन व्हॅल्यू. मीन मीन्स ऍव्हरेज. मीन मीन्स ऍव्हरेज. कसं काढणार? मीन रेडियस. आता इन्स्टेड ऑफ लेटर ए वापरलंय का सिम्बॉल? नाही वापरला. इन्स्टेड ऑफ ए दे हॅव यूज आर. ठीक आहे. मीन व्हॅल्यू ऑफ आर म्हणजे आर बार. एक तर असं लिहा, नाहीतर असं लिहा, आर मीन. ओके, मीन व्हॅल्यू. मीन व्हॅल्यू ऑफ द रेडियस. मीन व्हॅल्यू ऑफ रेडियस कशी येणार बा? फर्स्ट मेजरमेंट प्लस सेकंड मेजरमेंट प्लस थर्ड मेजरमेंट प्लस फोर्थ मेजरमेंट प्लस फिफ्थ मेजरमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मेजरमेंट किती आहेत बाळ? 5 डिवाइड बाय n. ओके, डायरेक्ट 5 नको म्हणायला, काय म्हणायला पाहिजे? पहिल्यांदा n म्हणूया ना. 1 2 3 4 5 चालेल, डिवाइड बाय 5 चालेल, डायरेक्टली 5 म्हणायला काय हरकत आहे. लिहा R1 करा माझ्या बरोबर. 5.63 प्लस कॅल्क्युलेशन करा आणि सांगा मला चॅट बॉक्स मध्ये. करायला चालू करा. माहिती आहे तुम्हाला आता काय करायचं आहे. R1 व्हॅल्यू टाकली. R2 व्हॅल्यू किती आहे? 5.54 प्लस R3 व्हॅल्यू टाका 5.44 प्लस हे 5.40. आता मला लिहायला जागा नाहीये, मी इथंच लिहिणार आहे. प्लस 5.40 प्लस फिफ्थ मेजरमेंट 5.35 झालं. R1 to R5 ऍडिशन झाली. डिवाइड बाय 5. पहिल्यांदा न्यूमरेटरची व्हॅल्यू सांगा मला ऍडिशन करून. कोण सांगते बघूया पहिला. ओके, शीतल has given the answer. We will verify. देवी, श्रेया, करा कॅल्क्युलेशन करा. पहिला न्यूमरेटरची व्हॅल्यू सांगा आणि मग डिवाइड बाय 5 करून नंतर विचारेन तेव्हा सांगा. करा पटपट. येते. तन्वीने पण आन्सर दिलाय. रोहन, everyone is giving the same answer, means your answer is going to be right. हर्षिता जरा आन्सर चेक कर बाळ परत एकदा. 27 आहे की 28 आहे जरा बघ. इरा, श्रेयस, करेक्ट आन्सर.
तनया, हर्षिता आन्सर चेक कर फक्त बाळ. कृतिका, मुनीफ, करेक्ट. ऍडिशन येते की तुम्हाला? ऍडिशन साठी सर कशाला पाहिजे? आर्या परत आन्सर चेक कर. 25 आहे का ते 27 आहे चेक कर. नील, प्रज्वल, जियाना, भक्ती, नील, रेहान, आर्या, अली. 27 आहे. 27 पॉइंट समथिंग येईल ना आर्या? देवाशिष, ओके. मृणाल, चलो एवरीवन इज गिविंग द आंसर 27.36. ठीक आहे. आता बाळांनो डिवाइड बाय 5 करा. सुभान चेक कर आन्सर किती आले? 27.36 यायला पाहिजे बाळा. हे अपॉन 5 करून आन्सर सांगा बाळांनो मीन व्हॅल्यूज. जमला क्वेश्चन तुम्हाला? 5.472 बार. प्रज्वल आन्सर चेक कर बाळ. 23 पॉईंट नाही आहे ते. 27.36 यायला पाहिजे. ऍडिशन बघ सगळ्याची व्यवस्थित ऍडिशन कर न चुकता. ऍडिशन सरांनी शिकवायची नाहीये. किती येते बघा ते? 5.472. नील 372 की 472 जरा चेक कर. मोस्ट ऑफ दी स्टुडंट्स आर सेइंग 5.472. 5.472. 5.472 तर 5.472. तुम्ही म्हणताय म्हणून ना, मी काय कॅल्क्युलेशन केलं नाहीये. ओके, सो तुम्ही म्हटलं म्हणून मी ऐकलंय. आता मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 5.472. जमलं? मीन व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट झाली बाळांनो. लिहून घ्या ही व्हॅल्यू आणि कॅल्क्युलेशन करा. आता पुढे काय करूया बाळ? मीन ऍब्सोल्यूट एरर कॅल्क्युलेट करूया. मीन ऍब्सोल्यूट एरर. नेक्स्ट पेज वरती जातोय. आता मी कॅल्क्युलेट करणार आहे मीन ऍब्सोल्यूटला एबीएस लिहितो. मीन ऍब्सोल्यूट एरर कसं काढणार? फर्स्ट ऍब्सोल्यूट एरर प्लस सेकंड ऍब्सोल्यूट एरर, ऍब्सोल्यूट म्हणजे मॉड, प्लस थर्ड ऍब्सोल्यूट एरर प्लस फोर्थ ऍब्सोल्यूट एरर प्लस फिफ्थ ऍब्सोल्यूट एरर. माझं ऑलवेज क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह करतोय मी? ऑलवेज जे विचारले त्यासाठी फॉर्म्युला लिहितोय. ऑलवेज. आणि मग काय करणार? त्यातलं काय 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 अननोन आहे ते कॅल्क्युलेट करणार. पहिल्यांदा जे विचारले त्यासाठी फॉर्म्युला लिहिला. मीन ऍब्सोल्यूट एररचा फॉर्म्युला काय? फर्स्ट ऍब्सोल्यूट एरर प्लस सेकंड ऍब्सोल्यूट एरर प्लस थर्ड ऍब्सोल्यूट एरर प्लस फोर्थ ऍब्सोल्यूट एरर प्लस फिफ्थ ऍब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय 5. आता बाळांनो फर्स्ट ऍब्सोल्यूट एरर माहित आहे का? नाही. सेकंड माहित आहे का? नाही. थर्ड माहित आहे का? नाही. फोर्थ पण नाही, फिफ्थ पण नाही. ते कॅल्क्युलेट करावं लागेल. मग आता मी काय म्हणतोय मुद्दाम या इक्वेशनला 1 म्हणतोय. नाउ आय कॉल दिस इक्वेशन डेलिबरेटली ॲज 1. आता फर्स्ट ऍब्सोल्यूट एरर, सेकंड ऍब्सोल्यूट एरर, थर्ड ऍब्सोल्यूट एरर, फोर्थ अँड फिफ्थ कॅल्क्युलेट करूया. ऍब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट ऍब्सोल्यूट एरर कसं करणार? मॉड ऑफ एरर मीन्स व्हॉट? measured value minus true value. Measured value minus true value. First measured value minus true value. Error in the first measurement. त्याचा मॉड म्हणजे ऍब्सोल्यूट. मॉड म्हणजे ऍब्सोल्यूट. फर्स्ट मेजरमेंट काय आहे बघा बाळू? 5.63. आता ए लिहायच्या ऐवजी आर लिहिलं तरी चालणार आहे. आर लिहा. चला इथं आर लिहा. हा फॉर्म्युला परत लिहा. पुसलं तरी चालेल, एक खाट मारली तरी चालेल. मॉड ऑफ डेल्टा R1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R3. रेडियस आहे ना, आता सिम्बॉल त्यांनी आर वापरलाय, लेटर त्यांनी आर वापरले. डेल्टा R4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R5 डिवाइडेड बाय 5. सर 5.472 इज इक्वल टू 5.50 केलं तर चालेल का? काय नाही नील, चालेल तसं, काहीच अडचण नाही नील. काय होईल? फक्त अप्रॉक्सिमेट आन्सर येईल ना तुझं. एक्झॅक्ट आन्सर नाही येणार. एक्झॅक्ट आन्सर नाही येणार, अप्रॉक्सिमेट आन्सर येईल, दुसरं काही नाही. चालेल तसं केलं तरी. याला इक्वेशन 1 म्हणूया बाळ. आता ऍब्सोल्यूट एरर इन दी फर्स्ट मेजरमेंट कसं काढणार?
फर्स्ट मेजरमेंट मायनस मीन व्हॅल्यू MEAN आणि त्याचा ऍब्सोल्यूट म्हणजे मॉड. फर्स्ट मेजरमेंट काय आहे बघ 5.63 5.63 मायनस मीन व्हॅल्यू काय आहे बघ मीन व्हॅल्यू काढली आहे ना 5.472 5.472 मीन व्हॅल्यू काढली आहे 5.472 5.472 ओके त्याचा मॉड. सिमिलरली करा या सगळ्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट आता. एकाच क्वेश्चन मध्ये सगळं विचारले. एक्झाम मध्ये काय सगळं विचारत नाही तुम्हाला, एक काहीतरी विचारतात, पण आपले सगळे टाईप कव्हर करायचे आहेत ना, सगळ्या टाईपचे क्वेश्चन्स कव्हर करायचे आहेत आपल्याला. करा करा. हे करा कॅल्क्युलेट. किती किती येते मला सांगा. देवाशीष म्हणतोय हे सर 0.158 येते. बरं ठीक आहे. पॉझिटिव्हच येणार कारण मॉड घेतलाय आपण. करा सगळेजण करा. डेल्टा R3 आता शांतपणे लिहून घ्या फक्त. डेल्टा R4 लिहून घ्या आणि कॅल्क्युलेशन करा. आता तुम्हाला वर्गात असल्याचं फील येईल. शांतपणे बसून वर्गात जसं सरांनी क्वेश्चन दिला की सॉल्व्ह करताना तसं करा. फोर्थ मेजरमेंट मायनस मीन व्हॅल्यू त्याचा मॉड ऑफ ऍब्सोल्यूट एरर ऑफ फिफ्थ मेजरमेंट. सेकंडचे किती आलं श्रेया म्हणते 0.168. बर मॉड 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 मायनस 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 मीन व्हॅल्यू मीन व्हॅल्यू मीन व्हॅल्यू मीन व्हॅल्यू 5.472 5.472 5.472 5.472 पहिलं 5.63 होतं. सेकंड काय बाळ 5.54 5.54. थर्ड मेजरमेंट काय आहे बघ बाळ R3 5.44 5.44 आहे सर. फिफ्थ मेजरमेंट 5.40 आहे 5.40 आहे. आणि सहावं काय आहे बाळ सॉरी फिफ्थ मेजरमेंट काय 5.35. फोर्थ आहे 5.40 फिफ्थ आहे 5.35 5.35. थर्ड आन्सर काय आलंय 0.032 आलंय. ओके फोर्थ आणि फिफ्थ पण सांगा. करा करा स्वतः धडपड करायची आहे. तुम्ही कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. परीक्षेमध्ये मी नसणार आहे ना तुमच्या बरोबर कॅल्क्युलेशनला. सो आतापासून तुम्हाला पहिल्या दिवसापासून तुम्हालाच कॅल्क्युलेशनची सवय लावणार आहे. ओके हर्षिता म्हणते 0.072. बर इथं काय आलं बा 0.122. ठीक आहे ठीक आहे ओके. झालं याला काय म्हणूया 2 म्हणूया. झालं का हे मिळालं का हे माहित नव्हतं. दीज व्हॅल्यूज वेअर नॉट नोन. या व्हॅल्यूज माहित नव्हत्या. ऍब्सोल्यूट एरर इन दी फर्स्ट मेजरमेंट ऍब्सोल्यूट एरर इन दी सेकंड ऍब्सोल्यूट एरर इन दी थर्ड ऍब्सोल्यूट इन 0 पाहिजे का इथं 0.068. ओके जान्हवी सेइंग सर 0.068. ठीक आहे बाळ. ऍब्सोल्यूट इन दी फोर्थ ऍब्सोल्यूट एरर इन दी फिफ्थ केलं आणि त्याचा मीन घ्यायचा आहे म्हणजे डिवाइड बाय 5. आता इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 टाका. मी जातो नेक्स्ट पेजवर. तुम्ही लिहा त्याच पेजवरती. मीन ऍब्सोल्यूट एरर किती आहे ना
mean absolute error, addition of 0.158 plus 0.068, 0.158 plus 0.068 plus 0.032, 0.072, 122, 0.032, 0.072 and 0.122. सगळं कॅल्क्युलेशन स्वतः करायचं आहे तुम्ही, नुसतंच बघून लिहायचं नाही माझं. 0.72 आणि 0.122. 0.122 करा कॅल्क्युलेशन, तेव्हाच सवय लागेल, त्याशिवाय कशी सवय लागेल. सर पेनातली शई आमच्या संपायला लागले कॅल्क्युलेशन करून, आज बास करा इथंच, होय ना. बास कसं, कॅल्क्युलेशन केल्याशिवाय नाही सोडणार मी तुम्हाला. हा किती आलं बाळ, ऍडिशन सांग, ही ऍडिशन सांगा पहिल्यांदा, मग डिवाइड बाय 5 करू आपण नंतर. रेहाननं कुठलं आन्सर दिलंय, ऍडिशनचं दिलंय का, चेक कर रेहान, कुठला आन्सर सांगितले. पहिल्यांदा ऍडिशन सांगा मला सगळ्यांना, करा करा करा, धडपड करा. टोटल सांगितलंय बाय, फायनल आन्सर सांगितले त्यानं, डिवायडेड बाय 5 करा आता, करा 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 करा. येऊ दे आन्सर, डिवाइड बाय 5 करा आता, ऍडिशन झाली. आता कॅल्क्युलेशन करा म्हणजे परीक्षेत लक्षात येईल की काय काय कॅल्क्युलेशन करावं लागते. की बघा 0.09 आहे की 0.99 येईल. 0 लिहून घेतला, डॉट आला की लिहून घ्यायचा असतो ना, डॉट आला की ऍज इट इज लिहून घ्यायचा. पुढचा नंबर आहे 4, 4 ला 5 ने डिवाइड होतं का, नाही, मग 0 लिहून घ्यावा लागेल. हा समजून घ्या, 0 आला 0 लिहिला, डॉट आला की डॉट ऑलवेज लिहून घ्यायचा असतो. डिव्हिजन कशी करतात, 0 डॉट आला की डॉट लिहून घ्यायचा, पुढचा नंबर बघायचा. डिव्हिजन झाली तर ठीक आहे, 4 ला डिव्हिजन होते का, नाही, 5 ने डिव्हिजन होत नाही, 4 ला डिव्हिजन होत नाही म्हणून 0, मग 45, मग 9. परत 2 आला, 2 ला डिवाइड होते का, नाही, म्हणजे 0. परत एक 0 एक्स्ट्रा घेतला, 20 झालं, 20/5 4. 944 आन्सर नाही आहे, 0.0904 आहे. 944 नाही आन्सर, 904 आहे. ठीक आहे, झाली बाळ, मीन एरर झाली सर, मीन एरर झाली. बर, मीन एरर झाली, हे एक आन्सर मिळालं, अजून एक आन्सर मिळालं. सवय लागेल तुम्हाला, काय काय कॅल्क्युलेशन करायला लागते तेवढं तरी कळेल. ही जी काय डिव्हिजन आहे त्याचं फायनल आन्सर काय आलं, 0.0904 आलं, मीन एरर मिळाली. म्हणजे कुठला पॉईंट झाला आपला, हा मीन ऍब्सोल्यूट एररचा पॉईंट झाला. चला, व्हेरी गुड, हा मीन ऍब्सोल्यूट पॉईंटचा झाला. नेक्स्ट पॉईंट आहे बाळ, रिलेटिव्ह एरर. नेक्स्ट पॉईंट करूयात, बिट नंबर सी. बिट नंबर सी काय आहे, रिलेटिव्ह एरर. रिलेटिव्ह एरर, रिलेटिव्ह एरर काय शिकवलंय, मीन ऍब्सोल्यूट एरर, मीन ऍब्सोल्यूट एरर डिवायडेड बाय मीन व्हॅल्यू, डिवायडेड बाय मीन व्हॅल्यू. ओके, मीन ऍब्सोल्यूट एरर तुमच्या डोळ्यासमोर आहे, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, याचं युनिट काय असेल बाळ, याचं युनिट काय असेल, रेडियस आहे ना, मीटर 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 अपॉन 5. मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर, हे सगळे रिडिंग कसे आहेत, हे सगळे मीटर मध्ये आहेत ना. चेक करा, सबट्रॅक्शन, मीटर मायनस मीटर, युनिट काय येणार, मीटर येणार. मीटर मायनस मीटर, युनिट काय येणार, मीटर मध्ये येणार. मीटर मायनस मीटर, मीटर मध्ये येणार. मीटर मायनस मीटर, मीटर मध्ये. सो हे सगळे आन्सर मीटर मध्ये आहेत. ओके, हे सगळे आन्सर मीटर मध्ये आहेत. इवन मीन व्हॅल्यूचं युनिट काय येणार, मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर, म्हणजे आन्सर मीटर मध्ये आलं. मीटर अपॉन युनिटलेस म्हणजे परत मीटरच येणार, मीटर अपॉन युनिटलेस मीटरच येणार. ओके, करेक्ट आहे, तुमच्या सगळ्यांचं करेक्ट आहे. तर याचा आन्सर मीटर मध्ये येणार. आता बाळ, ही मीन ऍब्सोल्यूट एरर तुझ्या समोर आहे, लिहून घे, 0.0904 डिवायडेड बाय
मीन व्हॅल्यू. आता मीन व्हॅल्यू किती आहे बाळा? सर मीन व्हॅल्यू आहे 5.472. मीन व्हॅल्यू किती आहे सर? 5.472. ओके सर, 5.472. ऑफकोर्स आता बाळा हे पण मीटर मध्ये आहे, हे पण मीटर मध्ये आहे. मीटरला मीटर कॅन्सल होणार, ते युनिटलेस येणार, एवढं तुम्हाला समजतंय, चांगली गोष्ट आहे. 0.0904 डिवाइडेड बाय 5.472. आता तुम्ही म्हणाल सर ही कशी डिव्हिजन करायची? आता ही डिव्हिजन कशी करायची? आता बाळांनो आपण अप्रॉक्सिमेशन करायचं आणि डिव्हिजनचा आन्सर काढायचं, कारण ही डिव्हिजन करणं थोडंसं ट्रिकी आहे, म्हणून अप्रॉक्सिमेशन करायचं. मग अप्रॉक्सिमेट आन्सर, आता इक्वल टू म्हणत नाहीये, अप्रॉक्सिमेटली म्हणतोय. अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू सिंपल आहे, कसं करायचं मी करून दाखवतो तुम्हाला. 0.0904. सगळ्यांनी फक्त ऑब्झर्व करा. आता माझ्यावर लिहिलं तरी चालेल, फक्त चॅटबॉक्स मध्ये काही टाईप करू नका, ऑब्झर्व करत करत लिहा. 0.0904 डिवाइड बाय हे 5.47 आहे. या 7 हा 5 पेक्षा मोठा नंबर आहे ना, मग या 4 ला मी 5 मध्ये कन्वर्ट करणार. मी त्याला मुद्दाम 5.5 करणार. ओके, आय विल कन्वर्ट दिस 5.4 ॲज और 5.472 ॲज 5.5. त्याला मी 5.5 करणार. का 5.5 करणार तुमच्या लक्षात? आता वरती आणि खाली काय करणार? 10 ने मल्टिप्लाय करणार, म्हणजे इथं मला 55 मिळेल. वरती पण 10 ने मल्टिप्लाय बाय 10 and multiply by 10 in the numerator and multiply by 10 in the denominator, so that I can get a number 55. Divide by 55 is not a big deal. Why? Sir, 55 can be written in smaller numbers, छोटे numbers. 11 into 5. 11 into 5 is 55. आता पहिल्यांदा हे आन्सर किंवा 5 अपॉन किंवा हे आन्सर कॅल्क्युलेट करा पहिल्यांदा, किंवा 10/5 करा चालेल. 10/5 किती येणार? 2 येणार. 0.0904 मल्टिप्लाइड बाय 10/5 आलं 2 डिवाइड बाय 11. आता 2/11 नाही कॅल्क्युलेट करायचं. आता 2/11 नाही कॅल्क्युलेट करायचं. पहिल्यांदा ही मल्टिप्लिकेशन करायची आणि मग आलेल्या मल्टिप्लिकेशनच्या आन्सरला 11 ने डिवाइड करायचं. 11 ने डिवाइड करणं तुमच्यासाठी काय मोठी गोष्ट नाहीये. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू. मल्टिप्लाय बाय 2 करा. 2 into 4 8, 2 into 0 0, 2 into 9 18, कॅरी 1, कॅरी म्हणजे हातचा आला 1. 2 into 0 0, 0 plus 1 is 1, 2 into 0 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, so dot will be here before 4 digits, divided by 11 is equal to 0 आहे, 0 लिहून घेतला, डॉट आला, डॉट लिहून घेतला. 1 ला डिवाइड होते का 11 न? नाही. 1 ला डिवाइड होत नाही, परत 0 लिहून घेतला. आता झालं 18. 18/11 1 चा भाग लागला 7 शिल्लक राहिलं. 7 0 7 0, नेक्स्ट नंबर इज 0. 70. 70/11 मीन्स 66, म्हणजे 6 चा 4 राहिले 48. 48/11 म्हणजे 44 चा डिवाइड 44 चा भाग लागला किंवा 4 चा भाग लागला. 11 into 4 is 44. दिस मच इज इनफ. इथपर्यंत इनफ आहे, याच्या पुढचं कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. इट इज 0.0164. 0.0164. याला काय युनिटलेस आहे, हे युनिटलेस असणार ना, मीटरला मीटर कॅन्सल होईल ना बाळा. बोला बाळांनो, अप टू दिस क्लिअर अँड रिटन. मगच पुढे जाईन मी. आता इथपर्यंत मला एन्श्योर करायचंय की तुम्हाला समजलं नाही. सगळेजण सांगा, एव्हरीवन. गुड. आणि आतापासून आपण कॅल्क्युलेशनची पण सवय लावायची फ्रॉम दी स्टार्ट. मी थांबेन तुमचे आन्सर्स येईपर्यंत, पण घाबरायचं नाही कॅल्क्युलेशन. काय ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजनला काय घाबरायचं आहे? आता तुम्ही म्हणणार का इथून पुढे मला, सर 5.472 न कसं डिवाइड करू? देवाशिष इज आस्किंग, सर 5.5 कसं आलं? मला सांग. 5.47 आहे ना, अप्रॉक्सिमेटली काय घेता येतं याला? या 2 ला कॅन्सल केलास तर हा 7च राहील. हा 7 नंबर 5 पेक्षा मोठा आहे ना, हा 5 पेक्षा मोठा असल्यामुळे ह्या 4 ला काय केलं मी? 5 केलं. आलं का 5.5 देवाशिष? असं करता ना, असं करता की नाही तुम्ही? ही अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू आहे रिलेटिव्ह एररची. होय यश, ही अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू आहे यश, कारण 5.472 ने एक्झॅक्टली नाही डिवाइड करता येणार आपल्याला. सो अप्रॉक्सिमेट.
आणि क्लोजेस्ट आन्सर ऑप्शन मधलं मग सिलेक्ट करायचं असतं. त्यातल्या त्यात जवळचं आन्सर सिलेक्ट करायचं असतं. चालतं तसं, आणि तसंच एक्सपेक्टेड असतं ना. आता तसंच एक्सपेक्टेड असतं, कारण हे काय कॅल्क्युलेटर करू शकतो, आपण आता अप्रॉक्सिमेट करून करायचं. फिफ्थ ला स्टेप 1 2 3 4 5 इथनं म्हणजे काय सेइंग सर. फिफ्थ ला स्टेप 1 2 3 4 and 5 या दोघांची डिव्हिजन केली आहे, त्याचं आन्सर इथं आलं. रिलेटिव्ह एररचा फॉर्म्युला काय आहे, फॉर्म्युला लक्षात ठेवावा लागेल. ओके, सारखं सारखं वापरून फॉर्म्युला आपोआप पाठ होतोय. रिलेटिव्ह एररचा फॉर्म्युला आहे मीन ऍब्सोल्यूट एरर. मीन ऍब्सोल्यूट एरर, मीन मॉड म्हणजे ऍब्सोल्यूट, मीन ऍब्सोल्यूट डेल्टा म्हणजे एरर. मीन ऍब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन व्हॅल्यू. मीन ऍब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन व्हॅल्यू. तर मीन ऍब्सोल्यूट एररची व्हॅल्यू इथं आहे, मीन व्हॅल्यू आपण इथं आहे. मीन ऍब्सोल्यूट एररची व्हॅल्यू टाकली, मीन व्हॅल्यू टाकली, दोन्ही व्हॅल्यूज इथं पुट केल्या. आता ही डिव्हिजन कशी करायची हा प्रश्न पडला. ओके, आता ही डिव्हिजन कशी करायची प्रश्न पडला. त्याच्यामध्ये काय केलं आपण, ही व्हॅल्यू ऍज इट इज लिहून घेतली, ही व्हॅल्यू ऍज इट इज लिहून घेतली, मीटरला मीटर कॅन्सल केलं. बरं, आता याला 5.5 का लिहिलं आपण, 5.472 ला 5.5 का लिहिलं, अप्रॉक्सिमेशन केलं आपण. 5.472 2 गेला, नंबर वाढवायची काही गरज नाही कारण तो लेस दॅन 5 आहे. 7 गेला, 7 तर मोर दॅन 5 आहे, म्हणजे या 4 ला काय करावं लागेल, 5 करावं लागेल. मग या डिनॉमिनेटर मधल्या नंबरला काय केलं मी, 5.5 केलं. वरती खाली 10 न मल्टिप्लाय केलं न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला. सो इंटू 10 केलं न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला पण इंटू 10 केलं. मग 5.5 चं काय झालं, 55 झालं. 0.094 ऍज इट इज, 0.094 ऍज इट इज, इंटू 10 ऍज इट इज. आता 55 ला स्मॉल स्मॉल नंबर मध्ये लिहिता येते, 11 इंटू 5. का लिहायचं स्मॉल स्मॉल नंबर मध्ये, 55 चा टेबल माहित नसतो आपल्याला, 55 चा पाढा माहित नसतोय. सो 11 चा टेबल माहिती आहे, 5 चा टेबल माहिती आहे, यू नो द टेबल ऑफ 11 अँड टेबल ऑफ 5. सो स्प्लिट इंटू सिंपल सिंपल नंबर्स, 11 इंटू 5. मग 10 अपॉन 5 2 लिहिलं, अपॉन 11 ऍज इट इज, 0.0904 ऍज इट इज. मग काय इंटू 2 केलं पहिल्यांदा, हे आन्सर मिळालं. डिवाइड बाय 11 केलं, डिवाइड बाय 11 शुड नॉट बी बिग टास्क फॉर यू. 11 ने डिवाइड करता येत असेल तुम्हाला, लहानपणी शिकवलं असेल तुम्हाला. फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये तुम्हाला डिव्हिजन शिकवली ना. सर तुम्ही असं का म्हणताय, सगळं आम्ही फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये शिकलो. Okay, please tell me, are the voice and screen clear? Once again, please tell me, are the voice and screen clear? Yes? Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, fine. इंटरनेट गेलं होतं बा, परत आलं. असं डिस्कनेक्ट होतं, पण तुम्ही डिस्कनेक्ट नाही व्हायचं. ओके, यू विल नॉट डिस्कनेक्ट. फाईन. सो आता बाळ फायनल आन्सर कॅल्क्युलेट करूयात आपण. चला, आपल्याला रिलेटिव्ह एररचं आन्सर किती आलं होतं लिहून घेऊया. रिलेटिव्ह एरर त्याचं आन्सर काय आलं होतं, जरा चॅटबॉक्स मध्ये बाळांनो सांगा, कारण तो व्हाईट बोर्ड गेला आता आपला, रिफ्रेश झालं सगळं. 0.0164 आलं होतं सर. ओके, ठीक आहे. चला बाळांनो, आता सगळ्यांनी परत व्हाईट बोर्ड कडे लक्ष द्या. चॅटबॉक्स मध्ये काही नाही टाईप करायचं, आता सगळ्यांनी बघायचं इथं. रिलेटिव्ह एरर मिळाली सर, आणि रिलेटिव्ह एररला काही युनिट नसणार आहे, मीटर अपॉन मीटर कॅन्सल झाले ना, ते युनिटलेस आहे. नाही लिहिलं तरी चालतंय. ओके, असं काही युनिटलेस लिहायचं, नंबरच्या पुढे लिहायलाच पाहिजे असं काही नाही आहे. ओके, देर इज नो कंपल्शन लाईक दॅट. आता बाळांनो कॅल्क्युलेट करूयात फायनल पॉईंट जो आहे तो. फायनल पॉईंट लिहा बाळांनो. पर्सेंटेज एरर काय शिकवले सरांनी. पर्सेंटेज एरर म्हणजे रिलेटिव्ह एरर. लिहा फक्त आता, काही चॅटबॉक्स मध्ये टाईप करू नका, ऑब्झर्व करा व्यवस्थित आणि लिहा. रिलेटिव्ह एरर मल्टिप्लाय बाय 100 करायचं सर. ओके, करा इथं. 0.0164 ही झाली रिलेटिव्ह एरर. आहे का रिलेटिव्ह एरर.
मल्टीप्लाइड बाय 100 करायचं सर. ओके, इंटू 100 आहे ना, म्हणजे 10⁻²² आहे ना, 100 म्हणजे 10⁻², म्हणजे डॉट राईटला शिफ्ट होणार, 2 वेळा राईटला शिफ्ट करा, 1 and 2 इथं शिफ्ट होणार. सो 1.64 पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केलेस ना बाळ, पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केलेस, सो पर्सेंटचा सिम्बॉल द्यायचा, द्या इथं पर्सेंटेज एरर, पर्सेंटेज एरर असं लिहा. झालं कम्प्लीट क्वेश्चन, सगळे पॉइंट्स ABCD, डी असेल हा पॉइंट डी असेल ना, बीट नंबर डी, सगळे पॉइंट कॅल्क्युलेट झाले का बघा. आजच्या आज हे परत एकदा वाचायचं आहे, 2 वेळा वाचायचं आहे. आणि पहिल्या दिवशीपासूनच्या ज्या काही नोट्स दिल्यात त्या सगळ्या वाचायच्या, फ्रॉम दी डे 1 टू लेक्चर नंबर 9 या सगळ्या नोट्स वाचायच्या. म्हणजे आज पहिल्यांदा तुम्हाला हे सगळे क्वेश्चन्स आणि त्याची सवय लागेल सॉल्व्हिंग करायची. ओके, येस, बघा क्वेश्चन सगळा संपलाय आपला, कम्प्लीट सगळे 4 बिट्स, 4 नवीन पॉईंट शिकवलेले आहेत एररचे. ओके, ते चारीच्या चारी पॉईंट, चारीच्या चारी टाईपच्या एरर्स सगळ्या आपण विथ कॅल्क्युलेशन शिकलोय. ओके, so in this lecture we are going to stop at this point. In tomorrow's lecture we will learn combination of errors. Okay, combination of error, its meaning आता लगेच लक्षात येणार नाही कॉम्बिनेशन ऑफ एरर म्हणजे काय, ते आपण उद्या शिकणार आहोत. फक्त पॉईंटचं नाव सांगितले बाळ, त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स पण सॉल्व्ह करायचे. ओके, आणि मग आणखीन एक पॉइंट आहे सिग्निफिकंट फिगर नावाचा, तो एक पॉइंट कव्हर करायचा. ओके, आणि त्यानंतर आणखीन एक फायनल पॉइंट आहे सायंटिफिक नोटेशन. असे 3 पॉइंट्स बाळांनो राहिलेले आहेत. आफ्टर दॅट दिस चॅप्टर विल बी ओव्हर. ओके, मजा येईल तुम्हाला. अजून थोडंसं आहे, अजून एक 4-5 लेक्चर्स लागतील. ओके, so guys, hope all of you have enjoyed this lecture. In this lecture we are going to stop at this point. Remaining things we are going to learn in the next lecture. चलो bye bye everyone, take care and good day to all of you. Okay, सर एवढ्या फास्ट बोलू नका हो सर. चलो बाय. Yes, you can leave the meeting. Yes, चलो bye. Yes, good day. Let me end this meeting.